गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 31 तारिख शनिवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। स्वास्थ्य विभाग स्पष्टीकरण पान मसलारे नाही निकोटिन हेबनी ब्यान। राज्य में ब्यान हेबनी पान मसला। सिटी और जीएसटी विभाग को पत्र लिखि स्वास्थ्य विभाग पक्षर स्पष्टीकरण दि जाइछि। पान मसलारे टबाको किंबा निकोटिन नथिबा चिठी रे कहा जाइछि। उल्लेखयोग्य तमाखु खैनी जर्दा गुड़ाखु आदि व्यवहार जोगु कर्कट रोग बढ़ुଛି। विभिन्न प्रकार कर्कट रोगर कारण भावे एगुड़ी चिन्हट करा जाइछि। तेणु एहा विरोध में नियमित जनसचेतनता करा जाउछि। ओडिशा रे 42% लोक तमाखु सेवन करुथिबा विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट रे मध्य कुहा जाइथिला। एहा जातीय हार ठारू 2 गुणा बोली मध्य चेतावनी दिया जाइथिला। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश अनुसार राज्य सरकार ओडिशा रे पान मसला जातीय समस्त सामग्री उत्पादन और विक्रय उपरे कटकणा करथिले। एबे पुणी पान मसला रे निकोटिन नथिबा दर्शाई निज निष्पत्तिरु सरकार यूटर्न नेछन्ति। फेब्रुआरी 17 रु आरंभ हेबो ओडिशा विधानसभार बजेट अधिवेशन। ओडिशा विधानसभार बजेट अधिवेशन पई कार्यसूची स्थिर होईछि। एहा हेबो सप्तदश विधानसभार षष्ठ अधिवेशन। एहा फेब्रुआरी 17 रु एप्रिल 8 तारिख पर्यंत चलिबो। दुईटी पर्यायर अधिवेशन बसिबो। प्रथम पर्याय फेब्रुआरी 17 रु 25 तारिख पर्यंत एवं द्वितीय पर्याय मार्च 9 तारिख रु एप्रिल 8 तारिख पर्यंत चलिबो। प्रथम दिवस राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति उद्बोधन आरंभ हेबो। एहा परे राज्यपाल भाषणर धन्यवाद प्रस्ताव उपरे आलोचना हेबो। फेब्रुआरी 20 तारिख रे अर्थ विभाग दायित्व थिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2026-27 आर्थिक वर्ष पई बजेट उपस्थापन करिवे। विभिन्न प्रसंग रे बजेट अधिवेशन सरगरम हेबार संभावना रहिछि। केन्द्रापड़ा जिल्लारू 3 जण बांग्ला अनुप्रवेशकारी विताड़ित। ओडिशा पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा केन्द्रापड़ा जिले में दीर्घ दिन धरी रही आसुथिबा 3 जण बांग्ला अनुप्रवेशकारी चिन्हट करा जायथिला। एबे सेमानंकु बीएसएफ सहायता रे बांग्लादेश को पठाई दिया जायथिबा राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी कहते। गत नवेम्बर डिसेम्बर मासरे जिले में बांग्ला अनुप्रवेशकारी चिन्हट करने को स्वतंत्र भावे व्यापक अभियान करा जायथिला। एई 3 जण सेमानंक नागरिकत्व बाबद रे ठीक भावे दस्तावेज दाखल करि नथिले। एमानंकु मिसाई एपर्यंत जिल्लारू मोट 52 जण को बांग्लादेश प्रत्यार्पण करा जायथिबा राज्य सरकार कहते। गंजाम जिलावासी को 492 कोटी टंकार प्रकल्प भेटिदेले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार गंजाम गस्तरे जाई गोपालपुर बेलाभूमि महोत्सव में जोग देथिले। एही अवसर रे से जिलावासी को 492 कोटी अधिक टंकार उन्नयनमूलक प्रकल्प भेटी देइछन्ते। एहा मध्यरे रहिछि 50 कोटी टंकार 15टी प्रकल्पर उद्घाटन एवं 442 कोटी टंकार 64टी प्रकल्पर शिलान्यास। 32 कोटी टंका खर्चरे गोपालपुर बेलाभूमिर सौंदर्यकरण पई घोषणा करा जायछि। ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे सम्मानजनक उपेन्द्र भंज चेयर पुनर्स्थापन पई विभाग को मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ते। उपेन्द्र भंज जयंती को चलित वर्ष ठारू राज्य उत्सव भावे पालन करने से घोषणा करथिले। सुंदरगढ़ रे एमसीएल विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ। केंद्रीय तदंत ब्यूरो तथा सीबीआई पक्षरु महानदी कोलफिल्ड्स तथा एमसीएल विभिन्न स्थान रे शुक्रवार चढ़ाऊ होइतिबा खबर मिलिছে। सुंदरगढ़ जिलार एमसीएल गर्जन बहाल कुल्लोडा कोयला खଣି एवं कनिका रेलवे साइडिंग रे एही चढ़ाऊ होइछि। खणिरु विभिन्न साइडिंग को जाउथिबा 75,000 टन कोयलार हिसाब मिलु नथिबारु एही चढ़ाऊ होइतिबा कुहा जाइछि। कोयला चोराचालाण अभियोग मिलिबा परे सीबीआई 3टी टीम तनाघना चलाइछन्ति। कनिका रेलवे साइडिंग और गर्जन बहाल खଣି कर्मचारी को तदंत घेरकू निया जाई जेरा करा जाउछि। कोयला किभଳି भाबे पठा जाइथिला एही दायित्व काहार एवं एहा केउ केउ स्थान को जाइथिबो ताहार हिसाब खोजुछि सीबीआई। बजेट घोषणा रे होई पारे 300 नुआ ट्रेन। प्रथम थर पई केंद्र सरकार रविवार बजेट उपस्थापन करबाकू जाउछन्ति। एई बजेट उपरे जनसाधारणक अनेक आशा रहिछि। किए टिकसरु आश्वस्ति चाहुछन्ति तो आउ किए अधिक ट्रेन चलाई सरकार भिड़रु मुक्ति देबे बोली आशा रखिछन्ति। सरकार मध्य बजेट रे 300 रु अधिक नुआ ट्रेन चलाइबा पई घोषणा करि पारंती बोली कुहा जाउछि। एथिरु अधिकांश अमृत भारत एवं वंदे भारत ट्रेन होई पारे। गत बजेट रे रेलबाई को सर्वाधिक 2.65 लाख कोटीर पांठी दिया जाइतिला। सेपरी सरकार 2030 सुधा संरक्षित टिकट रु वेटिंग लिस्ट शेष करबाकू चाहुचन्ति। एबे पार्वण ऋतु रे चाहिदा एवं सीट उपलब्धता मध्यरे 20 रु 25% अंतर रहिछि। एथिपई ट्रेन बढ़ाइबा सहित ट्रैक संप्रसारण आवश्यकता रहिछि।
अजित पवार को स्थान में पत्नी सुनेत्रा पवार हेबे उपमुख्यमंत्री। राज्य राजनीति में प्रवेश करिवे दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार को पत्नी। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री थिबा अजित को मृत्यु परे एबे राज्य राजनीति में बड़ शून्यस्थान सृष्टि होइछि। राज्यर महायुति सरकार रे एनसीपी मध्य अंशीदार, तेणु दलर नेतांक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। दलीय सूत्रରୁ जଣାपड़ी आज एनसीपी विधायक दल बैठक में सुनेत्रा नेत्री निर्वाचित हेबे एवं राज्यर उपमुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे। एही सूचना दैछन्ती राज्यर मंत्री छगन भुजबल। शनिवार से शपथ नहीं पारती। सूचना अनुसार तांकु अबकारी और क्रीड़ा विभाग मिल पारे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निज हाथ में अर्थ विभाग रखा निष्पत्ति नहीं। उल्लेखयोग्य पूर्व लोकसभा निर्वाचन में पराजित होइतिबा सुनेत्रा परे राज्यसभा सांसद होइछन्ति। से उपमुख्यमंत्री पद ग्रहण करने को एबे सम्मति जणाइछन्ति। भारत ठारू स्वतंत्र अर्थनैतिक जोन छड़ाई चीन को देला बांग्लादेश। स्वाधीनता प्रदान करिथिबा भारत को पुणी बड़ झटका देइछि बांग्लादेश। चट्टगांव रे भारत को दिया जाइथिबा स्वतंत्र अर्थनैतिक जोन तथा सेजर भूमि आवंटन को मोहम्मद यूनुस को सरकार रद्द कर देइछि। खाली सेतिके नुहे, भारतर शत्रु चीन को एई जमी दिया जाइछि। एई जमी रे चीन ड्रोन कारखाना निर्माण करिवो। प्राय 850 एकर रे व्यापीथिबा एई जमी रे चलित वर्ष शेष सुद्धा ड्रोन उत्पादन आरंभ होइजिवो। ड्रोन ज्ञानकौशल हस्तांतर पाई मध्य चीन राजी होई जाइछि। एठारे मध्यम दूरगामी एवं वर्टिकल लिफ्ट युक्त ड्रोन प्रस्तुत कराजिवो। एई चट्टगांव प्लांट भारतीय सीमारू 100 किलोमीटर दूर रे रहिछि। एहा सफल हेले भारत पाकिस्तान परे बांग्लादेश ड्रोन निर्माण करुथिबा दक्षिण एशिया तृतीय राष्ट्र पालटिजिवो। एलओसी रे देखागला 15 पाकिस्तानी ड्रोन। सीमारे पाकिस्तान कुटिल चक्रांत जारी रखिछि। क्रमागत भावे ड्रोन पठाई एई देश उत्तेजना सृष्टि करबाकू प्रयास करुछि। एई क्रमरे जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा जिल्लार केरन क्षेत्रर एलओसी निकटरे शुक्रवार बड़ी भोर रे 15 पाकिस्तानी ड्रोन देखिबाकू मिलिछि। भारतीय सेना जवाबी कार्यानुष्ठान ग्रहण करी एहार जवाब देइछि। सेना गुलीमाड़ करिबा परे ड्रोन फेरी जाइछि। गत 3 सप्ताह मध्यरे षष्ठ थर पई सीमारे एपरि ड्रोन देखिबाकू मिलिछि। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 21 ତାରିଖରେ କଠୁଆ, 17-15ରେ ରାମଗଡ଼, 13ରେ ରଜୌରୀ ଏବଂ 11ରେ ନୌସେରା, ଧରମଶାଲ, ରିୟାସି, ସାମ୍ବା ଆଦିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଦାବି କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କରାଇଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିବାରୁ रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सप्ताह पर यूक्रेन राजधानी कीव उपर आक्रमण रोकी देइछन्ति। एथिपाई व्यक्तिगत भावे पुतिन को सह कथा होइतिली। एभली भीषण थंडारे कीव एवं अन्य सहर रे गुलीमाड़ न करिबाकू कहितिली। पुतिन एथिरे सहमत होइतिले। मात्र रूस पक्षरु एनी कोनोसी सूचना दिया जाय नै। निज कार्यकाल को वर्षे पूरण हेबा अवसर में ट्रम्प ए बयान देइछन्ति। अमेरिकार विकास पई गत 1 वर्ष बहुत भल थिला बोली ट्रम्प कहिछन्ति। मृत्युर 4 दिन पूर्व अजित का वीडियो वायरल। सारा भारत को स्तब्ध करी आरपारी को चली जाइथिबा महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार को एक वीडियो खूब भाइराल हेबार लागिछि। ए वीडियोटी तांको मृत्युर 4 दिन तलर। बारामती स्थित कन्हेरी ग्राम रे एक जनसभा को संबोधन करी से मृत्युर पूर्वाभास करथिले। अजित कहिथिले जे एई दुनिया सबुदिन पई नुहे, आमे सबु आजी अच्छे, काली को रहिबा नै। जदि समय और नियति आगुआ डाकिदेब तेबे समस्तंकु जीवाकू हेबो बोली अजित कहिथिले। एहार 4 दिन परे 28 तारिख रे अजित विमान दुर्घटना रे प्राण हराइथिले। एथिरे तांको सहित अन्य 4 जनक जीवन जाइथिला। बदलुछि विश्व राजनीति। चीन गस्तरे जाउछन्ति पाश्चात्य देशर नेता। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकछत्र नीति एवं शुल्क धमक विश्व में नुआ व्यवस्था खोलिबार मार्ग प्रशस्त कर मित्र देशंकु भी छाड़ू नथिबा ट्रम्प चीन आशा पूरण पई परोक्षरे सहयोग करुछन्ति। ट्रम्प नीति पई विश्व राजनीतिर केन्द्र बदलिबारे लागिछि। जनक परे जणे पाश्चात्य नेता चीन गस्तरे जाउछन्ति आउ ड्रागन सह संबंध बढ़ाइबाकू प्रयास करुछन्ति। एबे ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन गस्तरे अछन्ति। एहाकू मिसाई गत 2 मासरे पाश्चात्य देशर 5 नेता चीन गलेनी। ट्रम्प धमक पई पाश्चात्य देशगुड़िक चीन सह संपर्क सुधारिबारे लागिछन्ति। नाटो उपरे ट्रम्प प्रश्न उठाइबा, ग्रीनलैंड रे कब्जा दाबी, मेंटो को अणदेखा एवं शुल्क धमक करिबार आभिमुख्य यूरोपीय सहयोगींक भरोसा को भांगी देइछि। अमेरिका रे जन्मित शिशुंकु 92,000 टंका लेखाए देबे ट्रम्प। अमेरिका जन्मित शिशुंकु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प $1,000 तथा 92,000 टंका लेखाए देबाकू जाउछन्ति। शिशुंक नामरे खोला जाइथिबा स्वतंत्र अकाउंट रे एहा जमा कराजिवो। गत वर्ष ट्रम्प अकाउंट नामरे राष्ट्रपति एई योजना आनिथिले।
ଏହା ଏକ ଟିକସମୁକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ। ଏଥିରେ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିବେଶ କରିବେ। ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଜମାରାଶିକୁ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରାଯିବ। 2025 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 2028 ଡିସେମ୍ବର 31 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏ ଲାଭ ମିଳିବ। 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ପିଲା ଏହାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଆମେରିକା, ଜେପି ମୋର୍ଗାନ ଭଳି କିଛି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଜମା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏନ୍ସିପିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନିଧନ ପରେ ଏବେ ଏନ୍ସିପିର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିଧନର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅଜିତ ଏନ୍ସିପିର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏକାଧିକ ବାର କାକା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏନ୍ସିପିର ଅଜିତ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଶରଦ ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀର ମିଶ୍ରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରଣ ହେବା ପରେ କିଏ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ହେବ ତାହା ଏବେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ବାଦ୍ ଆଉ 3 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅଜିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତା ପାୱାର, ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଟ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟାରୁ 40% ହାଉସୱାଇଫ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ବିଶେଷ କରି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ। 2023 ମସିହାରେ ରାଜଧାନୀରେ ମୋଟ 836 ଜଣ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 455 ଜଣ ମହିଳା ଅର୍ଥାତ୍ 54.43%। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 455 ଜଣ ମହିଳା ଅର୍ଥାତ୍ 54.43%। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 369 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ 44.13% ହାଉସୱାଇଫ୍। 2022ରେ 859 ଜଣ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ବେଳେ 521 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ 60.65% ବିବାହିତା ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 387 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ 45.05% ହାଉସୱାଇଫ୍। 2021 ମସିହାରେ 746 ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟାରୁ 421 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ 56.4% ବିବାହିତା ମହିଳା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 351 ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ 47.05% ହାଉସୱାଇଫ୍। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଅଧିକ। ରାଜଧାନୀରେ 2023ରେ ମୋଟ 3131 ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସେଥିରୁ 2295 ପୁରୁଷ ଓ 836 ମହିଳା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ, 40 ଦିନରେ ହିନ୍ଦୁ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ନଦେଲେ କାଳନେମି ଧରାଯିବ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ମାଘମେଳା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶୁକ୍ରବାର ବାରାଣାସୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଗାଯିବାରୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରମାଣ ଠିକ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗୀଙ୍କୁ 40 ଦିନ ସମୟ ଦେଉଛୁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଗୋଭକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ନକଲି ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ଯୋଗୀ କାଳନେମି, କପଟୀ ଏବଂ ପାଖଣ୍ଡୀ ଧରାଯିବ। କେବଳ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ମନେ କରାଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟମାତା ଘୋଷଣା କରି ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ୍, 10 ଗ୍ରାମକୁ କମିଲା 9650 ଟଙ୍କା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସୁନା ଦରରେ ଲାଗିଛି ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ୍। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 9650 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,69,200 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 8,850 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,55,100 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଓପନ୍ ଏଆଇ ପାଇଁ ଆମାଜନର ମେଗା ପ୍ଲାନ୍ $830 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା ଓପନ୍ ଏଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ $100 ବିଲିୟନ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଯଦି ଏ ନିବେଶ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ $830 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିବ। ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇ-କମର୍ସ ଜାଏଣ୍ଟ ଆମାଜନ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ $50 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଆମାଜନ ସିଇଓ ଆଣ୍ଡି ଜାସି ଏବଂ ଓପନ୍ ଏଆଇ ସିଇଓ ସାମ୍ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓପନ୍ ଏଆଇ, ଏନ୍‌ଭିଡିଆ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏବଂ ସଫ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆମାଜନ ପୂର୍ବରୁ ଓପନ୍ ଏଆଇର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କମ୍ପାନୀ ଆନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍‌ରେ $8 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିସାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଫଣ୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏଆଇ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୁଏତ୍‌ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ବିମାନକୁ ବୋମା ଧମକ, ଜରୁରୀ ଅବତରଣ।
କୁଏତ୍ରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ବିମାନଟି ମଝି ଆକାଶରେ ଥିବାବେଳେ ଏକ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ମିଳିଥିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ବିମାନରେ ବୋମା ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅପହରଣ କରିନିଆଯିବ। ବିମାନ କର୍ମଚାରୀ ଏହାକୁ ପାଇବା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ପାଇଲଟ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ସକାଳ 6:40ରେ ବିମାନଟି ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବିମାନରୁ ସମସ୍ତ 180 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବୋମା କିମ୍ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ 8 ଓ 22 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଏନ୍ଏସ୍ଇ ଆଇପିଓ ପାଇଁ ବାଟ ସଫା, ସେବି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏନ୍ଏସ୍ଇକୁ ତାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇନିସିଆଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିବଜାର ନିୟାମକ ସେବି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏହି ଅନୁମୋଦନକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ଏନ୍ଏସ୍ଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀନିବାସ ଇଞ୍ଜେଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ବେଆଇନ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଅଭିଯୋଗ କାରଣରୁ 2016 ମସିହାରୁ ଏହି ଆଇପିଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟକି ରହିଥିଲା। ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏନ୍ଏସ୍ଇ ସେବି ନିକଟରେ 12.97 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆବେଦନ କରିଛି। ଟେମାସେକ୍ ଏବଂ ମୋର୍ଗାନ ଷ୍ଟାନ୍ଲି ଭଳି ବଡ଼ ନିବେଶକମାନେ ଏନ୍ଏସ୍ଇରେ ଅଂଶଧନ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଇଛି। ଏହି ଆଇପିଓ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜିବଜାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି, $709 ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 23 ଜାନୁଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର $8 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $709.41 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଫୋରେକ୍ସ ସ୍ୱାପ୍ ଏବଂ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ବିଆଇର ସୁନା ଭଣ୍ଡାରର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ $5.6 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $123 ବିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ହ୍ରାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ ବଜାରରେ ଡଲାର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି। ବଜାରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଲାଟିଲିଟିକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ ନିରନ୍ତର ବଜାର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଟାଇକୁନ୍ ସିଜେ ରୟଙ୍କ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ। ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଫାର୍ମ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଜେ ରାୟଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରର ରିଚମଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଥିବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଚାମ୍ବରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାକୁ ଧାଇଁଥିଲେ। ସେଠାରେ ରୟଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ପିସ୍ତଲ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ରୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପୁଲିସ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ପରେ କହିଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟକର ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ସେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଭାରତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡ। ଆଗାମୀ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ମୋଟ 55ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 20ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ସୁପର 8 ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳିବ। ଫାଇନାଲକୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଯାଏ ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହେବ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋର ଆର୍ ପ୍ରେମାଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଏହି କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଦୁଇ ଦେଶର କ୍ରିକେଟର ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରଠାରୁ ପୁଣି ବିମାନରେ ଚଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚମ୍ପିୟନ ଧାବିକା ସା କାରି ଗିରଫ। ଆମେରିକାର ମହାନ ଧାବିକା ସା କାରି ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋରିଡାର ଅରେଞ୍ଜ କାଉଣ୍ଟିରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସା କାରିଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟିନୀ ରିଚାର୍ଡସନ ତାଙ୍କ କାରକୁ 167 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚଳାଉଥିଲେ। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଲାଗି ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ଲେନ୍ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରିବା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ 25 ବର୍ଷୀୟ ସା କାରିଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ତଥା ଧାବକ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ କୋଲେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ। ସା କାରି ଗତ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ବିପକ୍ଷ ରଞ୍ଜି ଲଢ଼େଇ
ଅଗ୍ରଣୀ ଅଭିମୁଖେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଜାମଶେଦପୁରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ମୁକାବିଲାରେ ଘରୋଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଇନିଂସ ଅଗ୍ରଣୀ ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପାଳି 282 ରନ୍ ଜବାବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ସୁଦ୍ଧା 6 ୱିକେଟ୍ରେ 244 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ବେଳକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ତାରକା ରବିନ୍ ମିଞ୍ଜ 37 ଓ ଆଦିତ୍ୟ ସିଂ 6 ରନ୍ କରି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଶିଖର ମୋହନ ସର୍ବାଧିକ 80 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୱିକେଟ୍ କିପର କୁମାର କୁସାଗ୍ର 47, ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ ସିଂ 32, ଅନୁକୂଳ ରାୟ 17 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପଦାର୍ପଣକାରୀ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ସୟେଦ ତୁଫେଲ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେହିଭଳି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ 2ଟି ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ବଳକା 4 ୱିକେଟ୍ରେ ଆଉ 39 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଅଗ୍ରଣୀ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଦଳର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ଆଜି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦଳ। ଘରୋଇ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟି20 ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ତଥା ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଖେଳାଯିବ। ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭାରତ ଯଥାକ୍ରମେ 48 ରନ୍, 7 ୱିକେଟ୍ ଓ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆଗୁଆ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 50 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳ 3-1ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଦଳ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସେହିଭଳି ଫର୍ମ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ କିପର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନ୍ତିମ ସୁଯୋଗ ହେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସିରିଜ୍ ହାରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏଠାରେ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ବିଜୟ ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳ ଲାଗି ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ସଦୃଶ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 6 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କୋହଲିଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଅଚାନକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ କୋହଲିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ଗୁରୁବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ ଏହି ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କୋହଲିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କୋହଲିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖା ନ ଯିବାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ ବିରାଟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜାଣିଶୁଣି ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରାୟ 27 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ବିୟୋଗ। ମହାନ ଭାରତୀୟ ଧାବିକା ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭି ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ତାଙ୍କ କେରଳର କୋଝିକୋଡ଼େସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 67 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ରହିଥିବା ପିଟି ଉଷା ଏହି ଅଘଟଣ ସମୟରେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କବାଡି ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ରେ ଚାକିରି କରି ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ପିଟି ଉଷାଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଉଷାଙ୍କ ଏକାଡେମୀ ଉଷା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ଟିଣ୍ଟୁ ଲୁକା ଓ ଜିସ୍ନା ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଅଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଝଟକା, ଚାଲିବ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅଲିଉଡର ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ଚଳାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ପାଇଁ ତଳ କୋର୍ଟ କହିବା ପରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଅନୁଭବ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଅନୁଭବଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଚାଲିବ। 2024 ମେ 8 ତାରିଖରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ପାଇଁ ତଳ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଘରୋଇ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଅନୁଭବଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ପିଟିସନକୁ ମଧ୍ୟ ତଳ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ତଳ କୋର୍ଟର ୱାରେଣ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନୁଭବ ହାଜର ନ ହୋଇ ସମୟ ନେଇଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ରେଳବାଇରେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, 22,000 ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଦବୀ ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର 22,000 ପଦବୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନର,
ପଏଣ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 10ମ ପାସ୍ କିମ୍ବା ITI କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 33 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୟସ ସୀମାରେ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 20/2/2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2/3/2026ରେ ଶେଷ ହେବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ RRBର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ rrbchennai.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାସିକ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।